नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल में स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानीर भाग 47 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी। माने अर्पितार अजाति जन्म हवा कौन दोष थिला, कहीं ताकू शाशुघरे एमिति निर्यातना दि जाउथला। चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। आज एमिति कौन काम अछि कि एते बेळ हलानी मो कथा बुझिन कि मो पाखकू आसिन। अर्पिता कान धरी कहला, ओ सॉरी मु बे आनी देउची। अर्पिता तरतर होई रोसई घरु सोमेश को पई जलखिया आनी थोई देई जाऊ जाऊ सोमेश अर्पिता हाथ धरी नहीं कहले, कुआडे जाउछ, बस मो पाखरे। सबुदिन तो मु आसिले खाइबा देई तुमे मो पाखरे बस, आजी कौन पई बसुनो, कौन मो उपरे रागिछ? अर्पिता कहला, तुम उपरे कौन पई रागिबी जे, रोसई घरे बहुत काम मोर। सोमेश कहले, काम तो सबु बेले थाए किंतु आजी कहीं तुमर मो प्रति ध्यान नहीं, कौन हेइछि तुमर, कौन मु आसिले तुमे खुशी ना हो? अर्पिता सोमेश को कोल को आउजी पड़ी, एई एमिति कौन कहूछ जे, तुमे मो पाखरे रहिबो या ठारू बड़ खुशी मो पई आउ कौन अछि? आजी अपा आउ भाई एवं जीतू बाबू आसुछंती तो सेइथि पई बहुत काम। सोमेश कहले, ओ केते बेले आसीबे? अर्पिता कहला, आसुथिबे कि कौन आउ, हौ मु जाउछि किछि काम आउ सारी दिए। बोऊ ओ सान बोऊ एवं गीतांकु जलखिया देई कौन टिके खाईदेवी, मो पेटरे भोकरे मूषा परा दौड़लेणी, से माने आसिले आउ खाई हेबो नहीं। सोमेश कहले, हो जाओ। अर्पिता जाऊ जाऊ सोमेश को खुआई देई कहला, तुमे खाई निया आग। अर्पिता खुआई देउ दो सोमेश हल्का भावरे अर्पिता आंगुठी को कामुड़ी देले। अर्पिता कहला, आउच। सोमेश पचारे कौन हैला? अर्पिता हसी देई कहला, कि दुष्ट तुमे, हौ एथर निजे खाओ मु आसुची। अर्पिता जाई गीता ओ ता पाई जलखिया बाढ़ी गीता को डाकिला। गीता बापा बोऊ सान बोऊ समस्ते खाई सारेणी, आमे खाइने आस खाइबा, भोक प्रबल मते। निमिना थाई कहले, गीता खाईदे, से माने आसी पहुँची जिबे, आउ खाई परिबु नहीं, मु पड़िशा घरु आसे टिके। अर्पिता सान सासुओ कथा शुणी खुशी हैला, जा हो सान बोऊ भल कथा हेले टिके। निमिना जिबा परे अर्पिता डाकिला, गीता आस खाई नेबा। गीता कहला, मते भोक नहीं, तुमे खाओ, मु अपा भाई आसिले खाइबी। गीता मसला कसु थाए। अर्पिता गीता हाथरू चटू छड़ाई कहले, आसिल आगे खाई नेबा, रोसई परे हेबो, मु करिदेबी सबू। गीता कहला, थाउ तुमर किछि करिबा दरकार नहीं, जो तो रोसई समस्ते खाइले हाथ चाटिबे। सोमेश रोसई घर को फ्रिजरू पानी नेबाकू आसु आसु जेतेबेले गीता कथा कानरे पड़िला, विरक्त होई कहले, गीता कौन एमिति कहूचु, से तो बड़ भाउजटी, तू निजकू कौन बोली भाबुछु? से घंटे हेला डाकुछि हेले तोर खातिर नहीं जेमिति, कौन इच्छा तुम मानकर, कौन सी ए घरे बंचिबो ना मरिबो? सकाळू खाई नहीं काम करुछि जना पड़ुनी। गीता कहला, से खाइबकू किए मना करुछि ना कौन, से खाऊ नाहंती, मु तो खाइबी नहीं मना कली, डाकुछंती कौन पई? सोमेश कहले, तू भी तो सकाळू खाई नथिबु, जाउनु खाइदेब दुहे। गीता कहला, मु खाइबी नहीं, मु रोसई सारी खाइबी। सोमेश रागी जाई कहले, गीता तते कौन समय जना पड़ुनी, दिन आसी 12टा उपरे हेलाणी, मिता कौन ए घर को प्रथम थर आसुछि जे एमिति न खाई रोसई रे लागी जाइछु? आगरु भी तो आकाश मिता आसुथिले, तू तो सेतेबेले एमिति न खाई न पी रोसई रे लागी जाउ नथुलु, एबे जेते सबू फेचकामी बाहरुछि तोर। गीता सोमेश को चढ़ी जाई कहला, भाई बहुत कही जाउछु, तू तते बड़ भाई परी मानिलारु तोर बेसी मुह बाहरी जाउछि ना, तू कौन पई मते कहूचु, जदि कहिबार अछि तो स्त्री को कहूनु, मु कौन तो आखिरे सस्ता पड़िछि? सोमेश गीतार एभली व्यवहार रागी कहले, गीता मु तो बड़ भाई सह केमिति कथा करा जाए सीख थरे, कौन एमिति खराब व्यवहार करी जाउछु, कौन मु तो चाकर? एति कही सोमेश राग तमतम होई बाहर को पळाइले। सोमेशकर एते राग प्रथम थर पई देखि भयरे थरुथाए अर्पिता, आउ भे भे होई कांदुथाए गीता। गीता रागी जाई अर्पिता को कहला, सबू तुम पाई होउची, तुम पाई भाई आजी बदली जाइछि, तुमे मो भाई को शिखेई आम मन ठारू दूरेई देइछ, आजिठू केबे भी मो सह कथा हेबनी। एति कही दुमदुम होई निज रूम को चलीगला गीता। अर्पिता जलखिया थाली रोसई घर स्लाप उपरे थोई देई थाली घोड़ेई देई कई कई होई कांदिला। ठाकुरंको उद्देश्य ऊपर को चाही हाथ जोड़ी कहला, हे प्रभु काहेकि एते कष्ट देउछ, कि दोष करिथिली मु तुमर, जेउथिपाई मते एते दुख कष्ट देउछ, बिना दोषरे दोषी सजेई देउछ, काहेकि एते दुख एते कष्ट आउ अपमान प्रभु?
ସମୟ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆକାଶ, ଜିତୁ, ମିତା ଓ ତ୍ରିଷା। ଗାଡ଼ି ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଗୀତା। ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଚାହିଁଲା ଗାଡ଼ିକୁ। ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ କ'ଣ ନୂଆ ଗାଡ଼ି? କ'ଣ କିଣିଲ କି? ଆକାଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ, ଜିତୁ ଆଣିଛି ଆଜି। ସୋରୁମରୁ ସିଧା ଇଆଡ଼େ ଧରି ଆସିଲୁ। ଅର୍ପିତା ରୋଷେଇ ସାରି ନଣନ୍ଦ ଓ ନଣନ୍ଦେଇଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏକା ଏକା। ଭୋକରେ ଦେହ ଥରୁଥାଏ ବି। ଭୋକ ମାରିବାକୁ 3-4 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲାଣି ସେ, ହେଲେ ନିଆଁ ଲଗା ପେଟ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳୁ ନାହିଁ ଜମା। ସୋମେଶ ବି ରାଗିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରି ନଥାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯାଇ ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲା ମିତା ଘରିକା ଆସି ସାରିଲେଣି। ଅର୍ପିତା କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଲୁଗା କାନିରେ ଆଖି ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ଆକାଶ ଓ ମିତା ଏବଂ ଜିତୁଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ତ୍ରିଷାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାଖେଇ ପକେଇଲା ସେ। ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଗୀତା ନିମିନା ଆସୁଥିବାର ଦେଖି କହିଲା, ବୋଉ ଦେଖିବୁ ଯା, ଜିତୁ ଭାଇ ନୂଆ କାର୍ କିଣିଛନ୍ତି। ସୁରବାବୁ ଗୀତା ପାଟି ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଆକାଶ, ମିତା ଓ ଜିତୁ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ମାରୁ ଆକାଶ କହିଲେ, ବାପା ଜିତୁ ଆଜି ନୂଆ କାର୍ କିଣିଛି। ସୁରବାବୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଜିତୁ କହିଲେ, ବାପା ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଆସିବେ। ସୁରବାବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ରେ ବସେଇଲା। ଅର୍ପିତା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗିଗଲା। ଜିତୁ ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୀତା ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମିତା ଅର୍ପିତା ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ତୁମ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଶୁଣିଲି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ବିକି ଦେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନା ତୁମ ପାଇଁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ। କ'ଣ ଏମିତି କହିଲ ଅପା? ମିତା କହିଲା, ତୁମ ଘରର ତ ଏତେ ଯୌତୁକ ଦେବାର କାପାସିଟି ନଥିଲା। ଏତେ ଯୌତୁକ କେମିତି ଦେଲେ? ଭାଇ ହାତରୁ ପୂରେଇ ଆଣିଥିବ, ସେଇଟା ସୁଝିବାକୁ ଗାଡ଼ି ବିକି ଦେଇଥିବ, ଆଉ କ'ଣ? ଅର୍ପିତାକୁ ଏକଥା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ଚୁପ୍ ରହିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଶାଶୁଘର ଯେଉଁଠି ବୋହୂକୁ କେବଳ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ବୋହୂର ସ୍ୱାଭିମାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ତ୍ରିଷାକୁ ନେଇ କହିଲା, ତ୍ରିଷା ଆସ, ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖିଛି। ଏହାପରେ ଅର୍ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଦେଇ ତ୍ରିଷାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ଗୀତା, ଆକାଶ, ଜିତୁ ଓ ମିତାଙ୍କ ସହ ବସି ଜଳଖିଆ ଖାଉଥାଏ। ଅର୍ପିତାକୁ ଏତେ ଭୋକ ଯେ ଭୋକରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଥାଏ। ସେମିତିରେ ବି ଅର୍ପିତା ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପାସ କରେ ନାହିଁ କେବେ ଓଷାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ ଅଛି ଯେ ବୁଝିବ ସେ ଖାଇଲା କି ନାହିଁ। ତ୍ରିଷାକୁ ଖୁଆଇ ସାରି ଅର୍ପିତା ମିତା ପାଖରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆକାଶ କହିଲେ, ଭାଉଜ ସବୁ ଭଲ ତ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଆକାଶ କହିଲେ, ରୋଷେଇ ସାରିଲଣି ନା ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ସରିଲାଣି। ଆକାଶ କହିଲେ, ବସ ଏଠି। ଅର୍ପିତା ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଲା। ମିତା ପଚାରିଲା, ଭାଉଜ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖିଲଣି ନା ଆମକୁ ଆଜି ସାଧା ଖୁଆଇବ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଅପା, ସାଧା କାହିଁକି ଖାଇବ? ମୁଁ ରୋଷେଇ ଶିଖିଲିଣି, ନ ଆସିଲେ ଗୀତା ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ। ଆକାଶ କହିଲେ, ତେବେ ଗୀତା ଆମର ତୁମ କିଚେନ୍ ମାଷ୍ଟର ନା? ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ହସିଲେ। ଆକାଶ କହିଲେ, ଭାଉଜ ମନେ ରଖିବ, ଗୀତା ଆମର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା। ଏ ଘର ପାଇଁ, ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନ କରିଛି କୁହ? ତା ଋଣ ତୁମେ ଶୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ସେ। ଅର୍ପିତା କିଛି ନ କହି ମୁରୁକି ହସିଦେଲା। ଅର୍ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଲା। ମିତା ଆସି କହିଲା, ଭାଉଜ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦିଅ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ବୋଉ ସହ ପଛରେ ଖାଇବି। କୋଉ ଦିନରୁ ବୋଉ ସହ ଖାଇନି। ଅର୍ପିତା ଆକାଶ ଓ ଜିତୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଦେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ତା ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଦେଇ ଆସିଲା। ଗୀତା ତ୍ରିଷା ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବାଢ଼ି ନେଉ ନେଉ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଗୀତା ମୁଁ ତ୍ରିଷାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଗୀତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲା, କହିଲା, ଏମିତି ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉଛି ଛୁଆଟା ଉପରେ। କ'ଣଟିଏ ଖାଇଥିବ, ଏତେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଦେବାରୁ କହୁଛ ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି। ମାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଛୁଆଟା ଖାଇବାରେ ବି ଆଖି ଦେଉଛ? ଅର୍ପିତାକୁ ଭାରି ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ। ସହିବାର ସବୁ ସୀମା ପାର ହୋଇଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଥିବାରୁ କେବଳ କହିଲା, ଗୀତା ଏତେ ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛ? ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲି ଯେ? ଗୀତା କିଛି ନ କହି ପଳେଇଲା ସେଠୁ। ତ୍ରିଷାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ତ୍ରିଷା ଖାଇଦେଲା ସିନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା। ଗୀତା ତ୍ରିଷାକୁ ଧୋଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ମାଇଁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ତୋ ପାଇଁ ଅଯଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କଲି। ଅର୍ପିତା ବାଥରୁମକୁ ଯାଉ ଯାଉ ତା କାନରେ ଏ କଥା ପଡ଼ିବାରୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା, ଗୀତା ନିଜ ଭୁଲ ତ ବୁଝିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପରେ ଅର୍ପିତା, ଗୀତା, ମିତା ଓ ନିମିନାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଲେ। ଗୀତା କହିଲା,
ଭାଇ ପାଇଁ ତରକାରୀ କାଢ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ସରିଯିବ ଯଦି ସେ କ'ଣ ଖାଇବ। ଅର୍ପିତାକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ମୋତେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆଙ୍କୁ ତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଥିରୁ କାଢ଼ି ରଖିଦେଲା। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବାଢ଼ୁ ବାଢ଼ୁ ନିମିନା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଦରକାର ହେଲେ କିଏ ବାଢ଼ିବ, ତୁ ରହ ପଛରେ ଖାଇବୁ। ଗୀତା ଥାଳିରୁ ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାତ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଗୀତା, ମିତା ଓ ନିମିନା ଖାଉଥାନ୍ତି, ଗପୁଥାନ୍ତି, ହସାହସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ବସିଥାଏ ଟିକେ ଦୂରରେ। କିଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ପଚାରୁଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ଦେବି? ନିମିନା ମିତାକୁ ବଳେଇ ବଳେଇ ଖୁଆଉଥାନ୍ତି। ମୋ ଛୁଆ ଶାଶୁଘରେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଜଳାରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି। ନେ ମାଛ ଟିକେ ଖାଇଦେ, ମାଂସ ଟିକେ ଖାଇଦେ। କୋଉ ଦିନରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇପାରୁନଥିବୁ ସେଠି। କେମିତି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ କେଜାଣି। ନେଲୁ ମା, ପନିର ଟିକେ ଖାଇଦେ। ନେଲୁ ନେଲୁ, ଛତୁ ବି ଭଲ ହେଇଛି ବା। ଅର୍ପିତାକୁ ଖାଲି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଥାନ୍ତି, ଏଇ ମୋ ଝିଅକୁ ପନିର ଦେଲୁ, ଛତୁ ଦେଲୁ। ମିତା କହୁଥାଏ, ଏ ବୋଉ ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ବା। ମୋ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଛାଡ଼େ ନା କ'ଣ? ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପୋଇଲି ହେଇ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦିଏ ଆଗ, ଆଉ ଇଏ ବି ଲୁଚେଇକି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ କେତେ କ'ଣ ଆଣନ୍ତି। ନିମିନା କହିଲେ, ହଁ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ। ଶାଶୁ କ'ଣ କେବେ ମା ହେଲାଣି କୋଉଠି? ମିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ମୋ ଶାଶୁ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ଜମା। ୟାଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଲ ଭୟ। ମୁଁ ବାହାଘର ପରଠୁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଉଠେ, ହେଲେ ମୋତେ କେହି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତ୍ରିଷା ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ତ ମୁଁ ତା କାମ ସାରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁ କରୁ 8ଟା ବାଜି ଯାଉଛି। ମୋତେ କେବେ କେହି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଆଉ ଜିତୁ ତ ବହୁତ ଭଲ, କେତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଚଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଅଗାଧୁଆ ରୋଷେଇ କରି ଦେଲେ ବି ବାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଆଗ ରଖି ଖାଇବା ବାଢ଼େ। ନିମିନା କହିଲେ, ହଉ ଲୋ, ଏମିତି ସୁଖରେ ରହ ସବୁବେଳେ। ତୋ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହେ ମୁଁ। ହଉ ହଉ, ଆଉ ଟିକେ ମାଂସ ନେ। ମୋ ଗୀତାଟା ବି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଘରେ ଅଛି। ମା ଗୀତା, ତୁ ଖାଇଲୁ ଭଲ କରି। ଏମିତି ବଳେଇ ବଳେଇ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥାନ୍ତି ନିମିନା। ଅର୍ପିତା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭାବୁଥାଏ, କେତେ ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆ ଆଉ ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି। ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଆଉ ବୋହୂ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ। ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରେ ଶାଶୁ ଖରାପ ଆଉ ନିଜ ଘରେ ବୋହୂ ଖରାପ। ବାଃ, ଏମିତି ଦିଗୋଡ଼ିଆ ମଣିଷ ବି ନା। ଅର୍ପିତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ ବହୁତ। ଏପଟେ ଭୋକ ବି ସୀମା ପାର କରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ମା ଝିଅଙ୍କର ଖାଇବା ସରୁନି। ଅର୍ପିତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେ, ଆଉ ଟିକେ ଦେ ମାଗି ମାଗି ସବୁ ତରକାରୀ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ସେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯେମିତି। କେତେ ବେଳ ପରେ ଖାଇବା ସରିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ମିତା, ଗୀତା, ଜିତୁ, ଆକାଶ, ନିମିନା ଏବଂ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ କହି ଗାଁ ଭିତର ଆଡ଼େ ଏବଂ ଗାଁର ବିଲ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ସୁରବାବୁ ଆସି କହିଲେ, ବୋହୂ ଖାଇଲୁଣି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ବାପା, ଏବେ ଖାଇଦେବି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଯା ଖାଇଦେ। ନିମିନା କହିଲେ, ଓହୋ, ଦିନେ ଅଧେ ଡେରିରେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ମରିଯିବ ନା କ'ଣ? ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ଖାଇଦେବ। ଏବଂ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ଶୁଣୁ, ଖାଇସାରି ବାସନ ମାଜିଦେବୁ। ମିତା ତ ରହିବ, ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଜିତୁଙ୍କ ପାଇଁ ପକୋଡ଼ି ଛାଣିଦେବୁ ଏବଂ ଚା କରିଦେବୁ। ଏତିକି କହି ନିମିନା ସୁରବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲେ। ଅର୍ପିତା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ବାଢ଼ିଲା। ତରକାରୀ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଡାଲି ବି ନଥିଲା ଟିକେ। ଭାବୁଥିଲା ସୋମେଶ ଆସିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ସୋମେଶ ଘରେ ଥିଲେ ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଖାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ହାଣ୍ଡିରେ ତରକାରୀ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ। ସୋମେଶ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଅଯଥାରେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଅର୍ପିତା ଭାତ ଆଣି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଚକଟି ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଖାଇଦେଲା। ଭୋକ ବେଳେ ସବୁ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଅର୍ପିତା ଖାଉଥାଏ ସିନା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥାଏ ଥପ ଥପ ହୋଇ। ଭାବୁଥିଲା ବାପ ଘରେ କେତେ ରୋଲ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲା। ଆଇଁଷ ହେଲେ ରୋଷେଇ ଘର ଦୁଆର ମାଡ଼ୁନଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ତା ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠା ସବୁ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଆଉ ବାପଘର ଲୋକେ ବି। ବାହାଘର ପରେ ଝିଅ ପାଇଁ 2ଟା ଘର ସିନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ବେଳେ 2ଟା ଘର ଭିତରୁ କୋଉଟା ବି ତା ନିଜର ନୁହେଁ। ବାପଘର ଝିଅ ବିଦା କରିସାରିଲେ ଭାବନ୍ତି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲା, ଆଉ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ନୂଆ କାମବାଲି ମିଳିଗଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିବା ଯାଏ ସବୁ ଠିକ୍, ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇଗଲେ ବୁଢ଼ା ବଳଦ ପରି ତା ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟେ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ପରି ଅଭାଗିନୀ କପାଳରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଲେଖାଥାଏ ବୋଧହୁଏ।
अर्पिता आखि लुह पोछि खाऊ खाऊ देखिला सोमेश आसुछंती। अर्पिता तरबर होई खाइबा बंद करी अईठा उठाई उठीगला। तरतर होई नहेले सोमेश एमिति हिनस्ता होई खाउथिबार देखिले मन दुख करिवे आउ खाइबे नाही। अर्पिता एमिति उठिजिबा देखि निमिना डाइनिंग घरे कहिले, कौन सोमू को देखी भोक मरीगला कि तोर? सोमेश कहले, अरे खाइल नाही उठीगल कौन पाई? अर्पिता कहला, नाई खाई सारिलिनी तो, तुमे मुहां हाथ धोई हुओ, मु खाइबा बाढ़ी देउछि। निमिना सोमेश को लक्ष्य करी देखी हुई कहले, आजिकाली झियो कौन धर्म पुराण मानुछंती जे कहिबो? आम बेले शाशु शशुर स्वामी खाइबा परे आमे खाउथुलु, हेले एबे तो स्वामी न खाउणु खाई जाउछंती। सोमेश किछि न शुणी पळाइले। अर्पिता बासन सबु बेसिन पाखरे गदेई देई सोमेश को पाई खाइबा बाढ़ी डाइनिंग रे थोई देला। सोमेश को कहला, मते भोक लागिला तो? सोमेश कहले, अरे सेथिरे कौन अछि? काई तुमे बेकार कथा शुणुछ जे? खाई देइछ भल करिछ, ठीक रे खाइछ तो? अर्पिता कहला, हाँ। सोमेश कहले, आस मो सह खाइदेब टिके। अर्पिता कहला, नाई तुमे आइंस खाउछ, तुमे खाओ। सोमेश खाई सारी सुरबाबूंको रूम को जाई 3000 टंका धरई कहले, बापा एइटा एई मासर खाइबा खर्च, आर मास एई तारिखरे देईदेबी पुणी। सोमेश निज रूम को आसी टीवी लगाई गड़ी पड़िले। अर्पिता गदाए बासन देखी ता होश उड़ी जाउथिला। कोउठू आरंभ करी कोउठी सारिब भाबी पारु नथिला। तार बल भी पाउ नथाए गोटिए बासन माजिया पाई। घरटा जाकर बासन, ओह केमिति सारिब भाबी भाबी अंटारे लुगा भिड़ी आरंभ कला। बहु समय जाए रोसई घरे खड़ खड़ आवाज शुणी सोमेश उठी आसी पचारे, अर्पिता एते समय हेलाणी कौन करुछ? कौन काम सरीनी? अर्पिता कहला, आउ टिके अछि। सोमेश रोसई घर को जाई अर्पिता को एमिति आंठेई पेटेई बासन माजुथिबा देखी सोमेश कहले, एते बासन कौन पाई माजुछ? गीता कुआडे गला कि? अर्पिता कहला, से गाँ आड़े जाइछंती, तुमे जाओ, मु आसुछि 5 मिनिट रे। सोमेश कहले, एते बासन कौन पाई? आमर तो आजि जाए केबे एमिति बासन गदा हुएनी। जिए खाती सांगे सांगे धुआ हुए, आजि एते कौन पाई गदा होइछि? अर्पिता सोमेश को कहला, गीता और मिता आपा माजिदेबे कहूथिले, मु मना कली। प्लीज तुमे पार्टी करनी, तुमको मो राण, तुमे रूम को जाओ, मु आसुछि। सोमेश अर्पिता कथा मानी रूम को जिबा परे अर्पिता अध घंटा भितरे बासन सबु माजी स्लाब उपरे निगिड़ाई देई हाथ मुह लुगा कानी रे पोछि सोमेश को पाखकु गला। सोमेश मुह सुखाई कहले, मो पाई तुम जीवन बर्बाद होई गला ना अर्पिता? मु अपदार्थ टिके भी आम घर लोकन को जानी पालिनी, केते कष्ट सहुच तुमे? अर्पिता कहला, अरे नाई किछि कष्ट नुहे, मु कौन आम घरे काम करेनी? छाड़ कहल, तुम पाख तो टंका नथिला, कोउठु आनी बापा को देल? सोमेश कहले, जोठु आने, मु किंतु तांको टंकारे खाइबी नाही। मु आउ तुमे ए घरे खाइबा एते बोझ होईगला तांको पाई जे टंका मागी देले। अर्पिता कहला, हौ राग नाही, तुमे घरर पुओ, तुमर भी किछि दायित्व अछि, आउ समस्त पाई तुमर किछि कर्तव्य अछि ना नाही? मो भाई केमिति आमको चलाउछि बापांका परे, तुमे पढ़िल, एठी आसी अजथा कथारे मुंड खेलाओ नाही। सोमेश अर्पिता को कोल को भिड़ी आणु आणु अर्पिता कहला, प्लीज छाड़, किए आसीजिब। गीता मिता आकाश जीतू गाँ बिल आड़े बुलिबाकू जाई हिड़ उपरे बसी पड़िले। मिता पचारला, गीता गोटे कथा कहबी, सत कहबू? गीता कहला, हाँ पचारुनु। मिता कहला, कौन हेइछि तो मुह आजि काई सुखी जाउछि, कौन हेइछि तोर? गीता कांदिबाकू लागिला। मिता और आकाश बुझेइले। गीता कहला, भाई मते बाहाघर परठू किछि भल लागुनी, भाई आउ आग परी नाही, भाउज भी भल नुहे। भाउज कथारे भाई मते आजि गाली गला, भाउज भी घर काम ठीक रे करू नाही। गीता कांद देखी जीतू हटा रागी जाई कहले, सोमेश भाईंकर साहस केमिथिला तुमको पदे कहिबा पाई? आकाश जीतू कांधरे हाथ पकाई कहले, रिलैक्स। आकाश कहले, भाई कौन एका बाहा हेइछि ए दुनिया रे ना कौन? कौन पाई घरे एते अशांति? गीता कहला, भाई तुमे भाउज ऊपर देखुछ सिना, जेतिकी भल देखई हेउछि सेतिकी जमा भी भल नुहे, सीरियल डबल नायिका से। आकाश कहले, कौन भाई भी तांको कथारे? गीता कहला, हाँ से तो भाबुछि ता स्त्री भल, आमे सब खराब। आकाश कहले, हो बुझिबा, मु भाई को पचारिबी। एहा परे घर को आसिले समस्ते। गीता देखिला अर्पिता सोमेश पाखरे रूम रे। गीता तम तम होई रोसई घर को जाई पकुड़ी पाई कटाकटी करिबा सह
ଅଟା ଚକଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଅର୍ପିତାର ଅଣ୍ଟା କାଟୁଥାଏ ଏତେ କାମ ସାରି। ଅଧଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଇନି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶୁଣି ଉଠିଗଲା ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ହାତ ଧରି କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏବେ ତ କାମ ସାରି ଆସୁଛ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ, ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ଘରକୁ ଯିବେ ନା। ଗୀତା ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଯାଇ ଦେଖେ ମୁଁ। ଅର୍ପିତାର ବଡି ତା ସାଥ ଦେଉନଥାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି କି। ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଆରାମ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆରାମ କେମିତି ମିଳିବ? ଯାହା ହେଉ ଉଠି ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇ ଗୀତା ହାତରୁ କାମ ଛଡ଼ାଇ କାମ କଲା। ମିତା ଜାଣି ଜାଣି ବଡ଼ ପାଟିରେ ସୋମେଶକୁ ଶୁଣେଇବା ପରି କହିଲା, ବଡ଼ ବୋଉ ଖାଇନି, ଏ ଯାଏଁ କେହି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଅପା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ବୋଉଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଆସିଛି। ମିତା ଜୋରରେ କହିଲା, ଭାଇ, ଏ ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଏଠିକି ଆସେ ତ। ସୋମେଶ ମିତା ପାଟି ଶୁଣି ଯିବାରୁ ମିତା କହିଲା, ପଚାରିଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ତ କହିଲୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ହେଲେ ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବଡ଼ ବୋଉ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଖାଇନି। ସବୁବେଳେ ବୋଉ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ ନା। ଏବେ ତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝୁଛି, ତାହେଲେ ତୋ ବୋଉ ଉପାସ କେମିତି ରହିଲା? ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ପିତା, ବୋଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ଦେଇ ଆସିଥିଲି ନିଜେ। ମିତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ଯାଉନୁ ବଡ଼ ବୋଉକୁ ପଚାରିବୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ସୋମେଶ ସିଧା ତାଙ୍କ ବୋଉ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ସୋମେଶ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିକି ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ବୋଉକୁ ଏମିତି ଅବହେଳା କରିବାକୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ? ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏତିକି କହି ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ସୋମେଶ ପଳାଇଲେ ସେଠୁ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଶୁଣ ମୋ କଥା, ଏମିତି ରାଗିକି ଯାଅନି। ମୁଁ ନିଜେ ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୁଆଇକି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୋମେଶ ନଥିଲେ ସେଠି। ଅର୍ପିତା ରୋଷେଇ ଘର କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ତା କାନ୍ଦ ଦେଖି ମିତା ଆଉ ଗୀତା ହସୁଥାନ୍ତି ଠରାଠରି ହୋଇ। ଅର୍ପିତା ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ ମୋ ପାଇଁ। ମିତା ମିଛରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଅର୍ପିତା ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି କହିଲା, ଭାଉଜ, ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦନି। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମଜା କରୁଥିଲି ତୁମକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଯେ ଭାଇ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଭାଇ ରାଗିଯିବ ବୋଲି। ତୁମେ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲ ଭାଉଜ। ତୁମେ ଏ ଘରର ବୋହୂ, ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାଉଜ। ତୁମେ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଜାଣିନ। ଆଉ ସେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ ଯେତେ ସବୁ କଥା କହି ବାହା ହୋଇଛି, ସବୁ ମିଛ କଥା। ସରଳ ହୃଦୟା ଅର୍ପିତା ମିତାର ମିଛ ମିଠା କଥାରେ ନରମି ଯାଇ କହିଲା, ଅପା। ମିତା କହିଲା, ହଁ ଭାଉଜ, ମୋ ଭାଇ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ତୁମେ ଗୀତା ଉପରେ ରାଗୁଛ ସିନା, ତୁମେ କେବେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ଏମିତି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଉଛ? ପଚାର ଥରେ ତୁମ ନଣନ୍ଦେଇଙ୍କୁ, ସେ ତ ଭାଇକୁ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆକାଶ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲେ, ଭାଉଜ, ମିତା ଠିକ୍ କହୁଛି। ତାଙ୍କ ତ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୀତା ଏଇ ଘରର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ। ତାକୁ ଯିଏ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାର ବିରୋଧ କରିବି। ତେଣିକି ସିଏ ମୋ ବଡ଼ ଶଳା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଭାଇ ଗୋଟିଏ ନିହାତି ବାଜେ ପିଲା। ଏ ଘରେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଘରର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ଯେ, ଛାଡ଼, କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବେଟର ହେବ ଆମେ କହି ଦୋଷୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଯାଅ। ତା ଉପରେ ମିତା କହିଲା, ଭାଉଜ, ଦେଖ, ସତ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ। ଆମ ଉପରେ ଆଉ ପଛରେ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। ଭାଇର ନିଜର କିଛି ଓଜନ ନାହିଁ। ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ ବି ବିକିଦେବ ବଜାରରେ। ଅର୍ପିତା ପଦେ ବି ସୋମେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିପାରୁ ନଥିଲା। ଭାରି ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସୋମେଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଣିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବ? ତେଣୁ କଥା ବଦଳାଇ କହିଲା, ଭାଇ ବସନ୍ତୁ, ପକୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆକାଶ ଜିତୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ପଳେଇଲେ। ମିତା ରହିଗଲା। 2 ଦିନ ପରେ ସୋମେଶଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ହସ ଖୁସିରେ ମାତିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଉଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଏକୁଟିଆ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ ସୋମେଶଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି, ଭଜା ଓ ପକୁଡ଼ି ରଖିଦେଲା। ନିଜେ ନ ଖାଇ ପାଣି ପିଇଦେଲା। ଭାବୁଥାଏ, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟା କେମିତି ପଦେ ମିଛରେ ବଦଳିଗଲେ। ଥରଟିଏ ସତ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା? ବୋଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କହିଲେ? ସୋମେଶ ଆସିଲେ ରାତି 10ଟାରେ।
सीधा रूम को जाई ड्रेस बदला बदली करी कबाड़ देदेले। अर्पिता उठी जाए सोमेश को टावेल बढ़ाई कहला खाइब आस। सोमेश पचारे तुम्हें खाइछ? अर्पिता मुँह फुले कहला हाँ खाई देइछि। सोमेश कहले अच्छा मो भौणी माने ए कथा भी सत कहूतिले आजिकाली तुमे मते अपेक्षा न करी खाई देउछ। अर्पिता कांदु थाए आउ कहला हाँ तुम भौणी माने आउ कौन कौन कहउछंती शुणिया साग। मु खराप आउ तुमर समस्ते भल समस्ते सात शत्रु हेई जाइछंती शेषरे तुमे भी सेया कल। काहा मुह को चाहि मु आउ बंचिबी किए अछि मोर ए घरे सहारा। थरटिए भी मते विश्वास कलनी। एतिके अर्पिता ब्लेड धरी हाथ काटी देबाकू जाऊ जाऊ छड़ेई नेले सोमेश। सोमेश को हाथ कटिगला। थप थप होई रक्त झरी जाउଥାଏ। अर्पिता दौड़ी जाई सांग माने परिवार समस्ते तो अर्पिता सहित एमिति खराब व्यवहार करुथुले। शेषरे सोमेश भी कहानी आगको बहुत इंटरेस्टिंग हबो। कहानी केमिति लागला मते कमेंट करी जणेबे। आउ जदी सब्सक्राइब करी नाहंती जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दियंतु। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। एही कहानी रा डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी संग माने। सासु बहुर कहानी अपलोड करी देछि। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।